So we'll start with UPSC basics. Nan idu thodangunnadine kaaranam because I have been to many institutions and I have felt that students chiller new, right? So njan basics thottu thodangam because njan kore coaching institutes poyittundu serious candidates nu parayum പക്ഷേ എങ്കിലും മെയിൻസ് എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, എത്ര സിലബസ് ആണ് ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത്, അത് എല്ലാം അറിയാത്ത കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഇൻടു ബേസിക്സ് ആൻഡ് സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബേസിക്സ്. സോ ഈ എക്സാമിൽ 3 ഇതാണ് ഉള്ളത്, 3 levels. First level is preliminary examination which has 2 papers. So രാവിലെ ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കും, ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കും. Time would be usually from 9:30 to 11:30 and 2:30 to 4:30. So ഇതില് group paper 1 general studies subjects ഇരിക്കും. General studies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും 12th വരെ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ what is the difference between UPSC and our school study pattern is that നമുക്ക് UPSC ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ പാറ്റേൺ ആവുമ്പോൾ our questions stop with what, when and where. So namakkariyam we know about our Independence Day, we know when is that and what is independence all about, and evidellam where questions ariyam, evidellam namakku revolt undayirunnu, evideyokke namakku ee salt satyagraha idokke ariyam. പക്ഷേ namakku endana why and how are the questions which are left unanswered from our school syllabus. So how and why complete cheyidal namakku UPSC clear cheyam. Okay, so we should move on to the next level and start asking questions like how and why. So prelims are economics, history, geography, polity, current affairs, pinna environment. Ee 6 aanu subjects ulladu. Prelims are 100 questions, each question carries 2 marks and for every wrong answer 0.67 marks detect out. So namakku cut off ningalku ariyam or 110 general category ki 110 to 115 eduthal thane oru safe zone aanu. So 110 115 varnengil ningalku 55 net correct ആയിരിക്കും. net എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കുറവാക്കിയിട്ട് 55 ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ 55 നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. So you just frame your preparation to that level. Second paper is CSAT, Civil Services Aptitude Test. ആദ്യം അതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്തിൽ ആ മാർക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ they have started like അതൊരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് 33% വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ വയസ്സിൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് മാത്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ്, പിന്നെ ക്യൂബുടെ ആ സൈഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ സൈഡ്സിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറച്ച് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. Usually that would be 80 questions carrying 2.5 marks each. So this is the scheme of preliminary examination. And preliminary examination നടന്നിട്ട് ഒരു 3-4 months നമുക്ക് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് 9 papers. 9 papersൽ there are 4 general studies paper, ഒരു essay paper, 2 optional subjectഉം പിന്നെ 2 languages. So നമുക്ക് language എന്ന് പറയുന്നത് one will be English, the other language would be any language of your choice. Regional language ആയിരിക്കാം, പിന്നെ any language whichever you choose. So ഇതിലും നമുക്ക് 33% വേണം. It is just to ascertain if we are able to read and write in our in 2 languages. So English and other language. ഇതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എക്സാം ആയിരിക്കും. പിന്നെ there is one essay paper. ഒരു essay അല്ലെങ്കിൽ 2 essay ചോദിക്കും for 250 marks. So 2 essay എങ്കിൽ ഒരു essay 125 marks. And 250 marks ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും. Then we have 4 general studies paper. General studies paper paper 2 എന്ന് പറയും because general studies paper 2 എന്ന് പറയും because paper 1 would be this essay paper. So paper 1 general studies paper 1 history ഇരിക്കും. So നമുക്ക് പ്രിലിംസിൽ പഠിച്ച സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ. Additionally there will be world history.
and post independence consolidation. So നമ്മൾ പ്രിലിംസിൽ പഠിക്കുന്നത് ancient, medieval, modern. So modern India യുടെ ഹിസ്റ്ററി ആണ്. പക്ഷേ GS പേപ്പർ 1 വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൺസോളിഡേഷൻ ലൈക്ക് കേരള എങ്ങനെ ഫോം ആയത്, സ്റ്റേറ്റ്സ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി, പിന്നെ ഇൻഡോ ചൈന വാർ, ഓൾ ദി വാർസ് വിച്ച് വി ഹാഡ് ഫോർട്ട് ആഫ്റ്റർ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പേപ്പർ 1 ഒരു പാർട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ജോഗ്രഫിയും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി, വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ഉണ്ടാവും. ദെൻ there is sociology. സോഷ്യോളജിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. തിയററ്റിക്കൽ അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഹൗ വി ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് മാനേജ് അവർ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രൈസിസ്, ബിക്കോസ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് അത്രയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. സോ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് മാരേജ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ഡൗറി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും. So this is about GS paper 1, and about GS paper 2 it is about quality. നമ്മൾ സിവിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കല്ലേ സ്കൂളിൽ, സിവിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം. പിന്നെ ഗവേണൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഇ ഗവേണൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് ഗവേണൻസിൽ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. So this is our relationship with different countries and as well as with different organizations and how it has grown over the years. And paper 3, GS paper 3 economy, Indian economy പറഞ്ഞാൽ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല. ഞാൻ സോഷ്യോളജി പറഞ്ഞതുപോലെ that will also be very practical questions ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി, this is about left wing extremism, അങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ്സ് കുറിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് GS പേപ്പർ 3 വരുന്നത്. പിന്നെ GS പേപ്പർ 4 is about ethics. So this is about gender studies. Then we have optional subjects. Initially we had 2 optional subjects and from 2013 രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കുറവായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട്, ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ 2 പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ വിൽ ബി അബൌട്ട് തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ഇസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട്. ഞാൻ റൂം എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹവ് ഓപ്പൺഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ റേസിംഗ് മൈ വോള്യൂം. അതേഴ്സ് ഹാവ് ടു മ്യൂട്ട് സോ ദാറ്റ് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. Right? So this is about general studies, and then we move on to the third part, which is interview. ഇന്റർവ്യൂല് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒരു 60 days ഉണ്ടാവും. ഒരു 10 പാനൽ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. 10 പാനലില് നമുക്ക് റിട്ടയർഡ് IAS ഓഫീസേഴ്സും പിന്നെ ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയ എക്സ്പേർട്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ടീം ആയിരിക്കും. 60 days they conduct interview. Okay, so ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ 1 മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടാവും. So over a period of 2-3 months they conducted. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരും. റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will get our marks. So this is what the UPSC trend is all about. For example, I will tell you one question. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് അറിയാം. ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് 3 പ്രാവശ്യം, ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് 1, 2, 3 ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എഴുതിയ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ടില് എന്തിനാ പാനിപ്പട്ടിലെ 3 ബാറ്റിൽസ് ഉണ്ടായതെന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഏത് ബുക്കിലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കില്ല, ഏത് അധ്യാപകരും പറഞ്ഞിരിക്കില്ല. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് how logically we think while we are answering our questions. Okay, so for example Panipat-la nadanirikkenengil adinte oru geographical location angane, it is like located at the border, so always there will be skirmishes along the border. That is one reason. And geographical condition avarku favorable aayirikkum because they fight wars over a period of 6 months to 1 year, and avade thanne ellarum ninnittu ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എനിവെയർ ഇൻ ദ ബുക്ക്, ബട്ട് ദിസ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ അവർ എക്സാം. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ the exam
is like progressing. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് you go through the syllabus and okay, someone has Ajit R has answered that because Panipat is strategically important geopolitical location, right? This is actually a 10-mark question. We need to answer it for 3 pages. ഞാൻ ഇപ്പോഴെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് 3-4 പേജസ് ഉണ്ടാവും. ആ പേജസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ വേണം. So we'll talk about this in the later classes. Now I'm just giving you a brief introduction, right? And then we'll go about how I got into IAS. My thing was, how to say, since my childhood, I have been changing my ambitions. Initially, I thought I would be an IAS officer, then I thought I would be a fashion designer, then I thought I would be a software engineer, then I thought I would be a geotechnical scientist, and finally I landed up here. So that was a full circle. College of Civil Engineering. I was working in TCS and I was coding for someone to book their airplane tickets. And I was making a program for someone to purchase online. So ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആരോ ഒരു ലക്സറി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരും എത്രത്തോളം അവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. So I'm doing something on my computer and I'm not able to see the people over there. So I thought I should do something wherein my actions benefit people directly and I'm able to see the results directly. So അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Either I should continue with TCS. TCS ന്റെ ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. വീക്കെൻഡ്സ് അവർ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് ഡൊണേഷൻസ് കൊടുക്കാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ NGO സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. NGO സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഐ എം നോട്ട് എംപവറിംഗ് ദം, ഐ എം ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദം, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം. ബട്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസസ് വരുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ എംപവർ പീപ്പിൾ. See, I'll be occupying different positions. ഓരോരോ പൊസിഷൻസിലും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ബിയോണ്ട് അവർ ഇമാജിനേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ വി വാണ്ട് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു. ഇത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എക്സാം എഴുതി. when I was in TCS ഞാൻ എഴുതി. So I didn't study well. I was not able to clear the exam. I want Sanufa, Aishwarya, everyone to please mute your calls. Right. Okay. പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കുറച്ച് ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷണൽ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇന്റർവ്യൂ പോയി, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് 1 mark. സോ ഐ വാസ് there in വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറുടെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എ മന്ത് ഓർ സോ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു IAS. ചിലർ പറയും ഞാൻ 18 മണിക്കൂർ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ആരെയും കാണാതെ പഠിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ. മൈ സ്റ്റൈൽ വാസ്, ഞാൻ 18 മണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഐ വിൽ പ്ലാൻ ഫോർ മൈ എൻറ്റയർ 3 months. ഇഫ് പ്രിലിംസ് ഇസ് ഇൻ മന്ത് ഓഫ് May, ഞാൻ ജനുവരി തൊട്ട് എൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്ലാനർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. രാവിലെ 6 to night 12 or 1. I think Srikumar and to mute. Right. So that would be my plan. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മൂവി കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. So I will go meet my friends. In that case, if I'm going for a movie, my day extends till night 2 or 3. So ഞാൻ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ ഇന്ന ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So if I am not able to go by the timetable which I have prepared, so there's no point in preparing a timetable. So ഞാൻ ആ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു. People who are unmuted, please mute. So actually ഞാൻ ശരിക്കും ഫ്രം മധുരൈ. ഞാൻ പഠിച്ചത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഒരു ഹോം സിക്ക് പേഴ്സൺ. സോ എനിക്ക് ഫാമിലിയെ കാണാതെ ഒരു 2 weeks കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So every Friday I board a train at night
Saturday, Sunday I be at home in Madurai, and then Monday morning I come back. So effectively ഞാൻ പഠിച്ചത് 5 of 7 days 5 to 6 days ഞാൻ പഠിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോഴും I'll be concentrating on എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So there is നമ്മുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിലബസിൽ പറയുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസുടെ സിലബസ് can be answered by any well read person. So it is not about or normally intelligent ആയിട്ട് well read ആയിട്ടുള്ള person ആയിട്ട് the person ക്ക് easy ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഓൺ എർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമില് ചോദിച്ചത് about third umpire in cricket. See, how is third umpire in cricket related with UPSC exam? It is no way related, but still it was asked. So anything under the sky would be asked for the exam. So നമ്മൾ അതെല്ലാം face ചെയ്യാൻ നമുക്ക് prepare ചെയ്യണം. But we are humans. We are not machines. We can't like study everything under the sun. So നമുക്ക് prioritize ചെയ്യാൻ അറിയണം. You keep your study material. We'll have the questions at the end. If you ask the questions now, I'll get disrupted and it will be interrupting others. And Shrikant, please, you ask this question. Shrikant, Avantika, everyone. Last നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Even if it is for 1 or 2 hours. Okay, I'll just finish it off and then tell about the scheme of course here in the academy, and then we'll go for the questions. Okay. So, നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ചില ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിക്കും, ഒരുപാട് ന്യൂസും ചാനൽസും ഒക്കെ കാണും, പക്ഷെ അവർ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഐ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൈസെൽഫ് ടു വാട്ട് എവർ ഐ ഫീൽ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദർ വാസ് സം ഇൻട്യൂഷൻ. ഞാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണും. ഞാൻ ഏറ്റവും ജനറലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഇസ് കളക്ടർഷിപ്പ്. സോ ഫോർ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോളേജെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് റൂൾസും കാര്യങ്ങളും അറിയണം. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫേസ് എനി emergency in college education. So I can very well take my time to learn the rules and regulations and then I can deliver. But collector argumbol, he is a head or he or she is the head of the entire district. Any problem in the district will be reported to the collector, and any emergency the collector should respond swiftly, which means the collector should be aware of happenings and he should be aware of general things around. So ഞാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കളക്ടർ ആയിരുന്നാൽ ഞാൻ ഈ സാധനം എനിക്ക് വേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ പഠിക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ അത് പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക്. ലൈക്ക് ഞാൻ അത്ര ഒന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ 5 days എഫക്റ്റീവ്ലി പഠിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ദ മെറ്റീരിയൽസ്. എൻ്റെ ബാച്ചില് ഒരു ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു there was a person ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. See, he'll ask the questions in such a way that even the teacher is not able to answer. For example, ഒരു say for നമ്മൾക്ക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് എടുത്താൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജോഷി ആ ബാറ്റില് ഇത്ര പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. He will tell about the numbers in infantry, cavalry, elephantry, everything. Okay, so we were all like shocked. So ഇങ്ങനെ ഒരു മിടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെ പാസ്സാവും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയും, ജോഷി ഒരു പേഴ്സൺ ഐ ആം സ്കേർഡ് ടു ആക്ച്വലി സീ ദ വേ ഹി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരെ ജോഷി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ജോഷി learned everything, but he was not preparing himself for the civil services examination. Civil services examination or preparation is different from any other examination. So adu namukku a point edutittu namukku nannayittu padichadane namukku clear cheyam. But we know that not everyone can clear. But at the end of this civil services preparation period, everyone can become a good civil good citizen finally. Right. So നമുക്ക് ഇപ്പോൾ
അക്കാഡമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറയാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഫീസ് അടച്ചവർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്. ഈ ഫ്രൈഡേ വരെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൺഡേ തൊട്ട് നമുക്ക് ഫീസ് അടച്ച കുട്ടികൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സെന്റർ ചോദിച്ചു. സോ നിങ്ങളെ സെന്റർ വൈസ് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോരോ സെന്ററിലും ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫാക്കൽറ്റി ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സെന്ററിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3 ബാച്ച് ഉണ്ട്. ഏർലി മോർണിംഗ് 7 to 10, and then morning batch 10 to 1, and then afternoon batch 2 to 5. ഈ 3 ബാച്ചിലും നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ച് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വഴി ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് റീഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. സോ അതുകൊണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് മൺഡേ മോർണിംഗ് 7 to 10 ബാച്ചിൽ 100 പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 പേര് മൺഡേ വരും. ബാക്കിയുള്ള 50ക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യും. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ടു ദെയർ ഹോംസ് നമുക്ക് ചെയ്യും. അതേപോലെ ട്യൂസ്ഡേ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് 50 will come attend the class physically, and the remaining persons will be attending the class virtually. This is how it is going to progress. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് എക്സ്പേർട്സ് വരും, പിന്നെ സർവിങ് ഓഫീസേഴ്സ് വരും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് സിലബസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പോകും. നമുക്ക് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിലിംസിന്റെ എക്സാം തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഒക്ടോബറിലെ മെയിൻസ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ് മാക്സിമം 4 months ഉണ്ടാവും. 4 months ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സിലബസ് തീർക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിലിംസിന്റെ തിരിച്ച് ഫോക്കസ് തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം ആഫ്റ്റർ യുവർ പ്രിലിമിനറി എക്സാം അഗെയിൻ യു വിൽ കം ഫോർ മെയിൻസ് ക്ലാസ്. പിന്നെ മെയിൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും with optional subjects. So this is the schema. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് ചോദിച്ചു. വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ 9 to 5. സോ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഏതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ അത് ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വീക്കെൻഡ് ബാച്ചിക്ക് പഠിപ്പിക്കും. വീക്കെൻഡ് ബാച്ചിൽ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. Right. So and whoever is clearing mains examination അവർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. വേർ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും സിവിൽ സർവീസസ് ഓഫീസേഴ്സോട്. സേ 1 day with a collector. I want some. So പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അവയർനെസ് വേണ്ടി NGOസിനോടും പിന്നെ അതർ നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനോടും ഒരു 1 week or 10 days ക്യാമ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും. Where you will go to the rural places, where you will understand the problems of the people and how people are handling it. And the second part would be attachment with different officers. Different officers അവിടെ ഇരിക്കും. You please stop your questions as of now. I'll finish it in another 5 minutes and I'll keep answering your questions. Right? So, pinna 1 day with the collector, 1 day with the chief secretary, 1 day with secretaries of different heads. Angana ningalukku IPS officer avumbol 1 day with DGP, angana or 10-day program irukkum where you will understand the different styles of working. This would be available for the students who clear the mains exam, and this will help you in performing well in your personality test. Because നമ്മളൊരു വെറുതെ പോയിരിക്കാതെ നമുക്ക് ഓഫീസേഴ്സുടെ ഫംഗ്ഷനിങ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. Right? So this is what I have to tell from my side. Now for your questions, what about weekend batch? Weekend batch ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ weekend batch every Saturday Sunday morning 9 to 5 ഇരിക്കും. Monday to Friday എന്താ പഠിപ്പിച്ചോ അത് തന്നെ ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കും. So number of hours is going to be same because Monday to Friday 15 hours class ആയിരിക്കും. Same would be done for weekend
batch for over 2 days. Regular batch ഞാൻ പറഞ്ഞു regular batch 3 batches ആയിട്ട് തിരിക്കും 7 to 10 10 to 1 and 2 to 5 ഈ 3 ബാച്ചും ഏത് ബാച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് അലോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വരെ ഫുൾ ഡേ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് 3 hour ബാച്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും with whom you can get in touch to solve your doubts. Yeah, weekend batch is also online now. Optional subject oru optional undavum. How weekend batches change? Do we get any study material? You won't get any printed study material. You'll be getting presentations or handouts after every class. So study material book ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ വന്നാലേ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വരെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഈവനിങ് ബാച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരെ ഓരോരോ സെന്ററിലും 4-5 പേര് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 4-5 പേര് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് ബാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല they will be shifted to weekend batch Science optional will be there. E-library illa we have library you can come and borrow books but you can't sit and read in the library. Prescribed textbook undu adu oru class beginning lum parayum edana textbook namakku vendathu ningalku oru since we can't distribute any material as of now we'll give you a digital content endokkana nammal subjects padikkan ulladhu edokke textbooks padikkanum പറഞ്ഞിട്ടു center is allotted based on your preference while you applied for a particular center that is how the center is allotted optional subjects offered in the academy is political science sociology malayalam public administration geography history apart from that if there is any request we will be able to accommodate if there are at least 25 students for that particular optional subject. For commerce, physics എല്ലാം options ഇല്ല but as I said 25 ആൾക്കാരെങ്കിലും minimum ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും anthropology so since Neenu was asking for anthropology and if there are 25 people demanding the same നമുക്ക് anthropology ചെയ്യാം so we will do one thing at the end of this class see zoology botany commerce alla mundavala because it is a very narrow subject and not many people would be opting for it so if at all it is beyond 25 numbers we will be able to engage a faculty for that so library is open now whoever has paid fees will be able to operate the library because അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഏത് ലൈബ്രറി ആയാലും see if you wanted to study in Trivandrum but you are stuck in Kottayam if you are stuck in Kozhikode you can very well go to Kozhikode library and borrow books even if one person did not qualify prelims the journey with this academy will not end we will continue supporting you till you achieve your dream yeah. Since there are many questions like I get like 20 questions per minute I'm not able to answer everything optional classes are available at the sub center also writing practice will be done at the academy yes TVM library open ചെയ്യും പക്ഷേ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല you can take books
ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നും 10 ദിവസം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബിഫോർ 15th fees to be paid. SC ST students க்கு fee concession ഉണ്ട്. Chandini, please send a mail. You joined in Palakkad, you need to change it. We'll see if we can accommodate. Ma'am, hi ma'am, my name is Pranati. Ma'am, can you tell us when an annual planner can be given out to the student? Annual planner will not be given to the student. Annual planner will be at the office. You will be given monthly planners. Okay. Monthly Okay, so we classes classes for this month will be given to you. Okay. Okay, ma'am. Thank you. So just like Vaishak, weekend batch will also be hybrid, offline and online mode. Can you say the fee structure? The voice is not clear now. The optionals is separate because not everyone is opting for optional here. So there will be people, see for example philosophy option എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So optional fees separate. ആർക്കൊക്കെ സെന്റർ മാറ്റാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കൂ. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് വി വിൽ ട്രൈ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ അക്കാഡമി. യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്രെഡൻഷ്യൽസിൽ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലോഗിൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു വ്യൂ ഇറ്റ്. Okay, but this will be available only for a month. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 5th വരെ ഉണ്ടാവും. 6th അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആവും ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്സസ്. Ma'am, how much should be the optional fees? Optional fees would be 12,000. ലോ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് 2 ഗൂഗിൾ ഫോം അയച്ചു തരും. ഗൂഗിൾ ഫോം ഇസ് അബൌട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് മലയാളം ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്. And second thing is about your admission procedure. We'll send you another form wherein you can fill your, or in the same form we'll give your optional subjects also. Nammal options vechittu if there are 25 people for an optional subject, then that optional subject will be included as part of academy. Optional fee will be 12,000. Right. Please explain about the fee structure. The bundle fee structure is 49,600 including GST, and for optional subjects it would be 12,000 plus GST. Accommodation facility നിങ്ങൾക്ക് yes Ma'am, yes please ma'am ന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീഡിയോ എല്ലാം എനിക്ക് ആരും അറിയില്ല. You please give a message here. ma'am, I have called the Trivandrum center to contact you. Then I have sent a mail and the director CCHA, but it's not getting delivered. It's about that. So how to contact you, ma'am? Okay, let me check that. You can contact me. Oh, please note my number. Okay, ma'am. 9446413107. So who has any doubts? Pardon? Ma'am, pardon? 4464413107. Thank you so much, ma'am. Okay, I am sharing my number in this group chat also. You can message me about your doubts. I'll be able to clarify it. SC. Ella, please mute everyone. You can't ask questions over this because namakku atra bandwidth accommodate cheyanilla.
I won't be able to listen to you also. Ragisha, please type it here. Okay, can we stop the question session as of now? I'll clear all the questions and then we'll start it again. Please only message I can stop ചെയ്യണം. ഞാൻ എല്ലാ ചാറ്റിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തുടങ്ങാം. Mains coaching clear ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല, you are paying for prelims from mains coaching. So നിങ്ങൾ clear ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് mains coaching കിട്ടും. I have typed my number again. Library ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഉള്ളത് മണ്ണന്തല library. Please എല്ലാവരും mute ചെയ്യണം. ഇതിൽ type ചെയ്യൂ. Please mute. Amaya, please mute. ഞാൻ SC/ST സ്റ്റുഡൻസിന് ഫീസ് ഇല്ല, ഫീസ് പേ ചെയ്യണ്ട. ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. ഇവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ഇല്ല. അക്കാഡമി ഹാസ് ജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി. ഫീ കൺസെഷൻ SC-ക്കും ST-ക്കും മൈനോറിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ട്. OBC-ക്കും OEC-ക്കെല്ലാം ഫീ കൺസെഷൻ ഇല്ല. ബട്ട് അക്കാഡമി ഈസ് ഗിവിംഗ് ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ്, നോട്ട് ഫീ കൺസെഷൻ, ഫീ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ഫോർ 100 എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് 100 പേർക്ക് fee reimbursement ചെയ്യും. That is after you take admission, you will have to submit certain documents and then we'll reimburse the fees. Alapila undengilum Nino Sebastian, if you have paid the admission fee and if you have taken admission from one center, you can go to that center and take book. ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഒക്ടോബറിലേ തുടങ്ങും. ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ നമുക്ക് ഫീസ് പേ ചെയ്താൽ മതി. ഓപ്ഷണൽ ഫീ ഒക്ടോബറിൽ പേ ചെയ്യണം. Yes, there will be a test. I want everyone to listen. See, നമ്മളെല്ലാവരും സിവിൽ സർവൻസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ we should be a good listener. I can see that the same question is being repeated again and again, which means we are not able to pay attention to the details. So എനിക്ക് ഓഫീസർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓഫീസർ പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. So we should behave like an officer so that we can become an officer. ഓപ്ഷണൽ ഫീ ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവരും SC/STക്ക് ഫീ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവരും അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Caution deposit is for 2,000 rupees. അത് നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ caution deposit ആണ്. At the end of this course, the caution deposit will be refunded. For the next year exam, you should start preparing current affairs from now. Okay. directorccek@gmail.com. You can find it in the website. You can search in the website also. OBC category അങ്ങനെ ഏതൊന്നും ഇല്ല. category economically weaker sections ഉള്ള 100 കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഫീ റീഇംബേഴ്സ്
ചെയ്യും. എലിജിബിൾ ആണോ നോക്കൂ. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫീ റീഇംബേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യും. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ. മാം പറഞ്ഞു 1 ഡേ ഓൺലൈനായിട്ടും 1 ഡേ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള 1 ഡേ ഫിസിക്കലായിട്ടും 1 ഡേ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ആ പാറ്റേൺ 1 ഡേ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണോ? യെസ്, സോറി, അത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓൺലൈൻ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓൺലൈൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് ബാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് ബാച്ച് ഉള്ളവരെ സെന്ററിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം വിളിക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വീക്കെൻഡ് ആണോ വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ബാച്ച് ആണോ വേണ്ടത്. യോജന മാഗസിൻസ് എല്ലാ മാഗസിൻസും നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ വെരി വെൽ റെഫർ ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി. സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? യെസ്, ഞാൻ ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ബാച്ചിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈവനിങ് ബാച്ച് ദീപു ബാലൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ വരും സെന്ററിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എനിക്ക് വീക്കെൻഡ് അല്ല വേണ്ടത് റെഗുലറിന്. അപ്പോൾ റെഗുലർ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കും. മാഡത്തിന് മെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, മെയിൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. You will be called. Call ചെയ്യൂ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പ്ലീസ് മെസ്സേജ് അയക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ. ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു യു. ഓക്കെ, നീനു സെബാസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം അപ്ലൈ ചെയ്തു, ബട്ട് യു ആർ an LFP, so you'll have to come down to Trivandrum to access the books. There is no other alternative. So if you prefer നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മോഡ് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ so you can continuously attend the classes through online mode. If you are not attending option at the academy, batches preference നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാച്ചില് വേക്കൻസി ഉണ്ടോ ആ ബാച്ചില് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഫിഷർമാൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷർമാൻ്റെ ഒരു 10 പേർക്ക് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിങ്ങളാണ് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം മാഡം എന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ നോംസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ നോംസ് പ്രകാരമല്ല. ആരായാലും ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയാലും ഇഫ് അവരുടെ ഇൻകം ലിമിറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കുറേ പേരുണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 100 പേർക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ റീഇംബേഴ്സ് കൊടുക്കും. SC സ്റ്റുഡൻസ്ക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് SC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ആണ്, യു ചോസ് TVM, യു ക്യാൻ ബോറോ ബുക്സ് ഫ്രം പാലക്കാട്. കോട്ടയത്താണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ആക്സസ് പറ്റുമെന്ന് പറയാം. ലൈബ്രറി ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. യു ക്യാൻ വെരി വെൽ കം. അഭിജിത്ത് പ്ലീസ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അഭിജിത്ത്. ട്രിവാൻഡ്രം ലൈബ്രറി ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ബുക്സ് ബോറോ ചെയ്ത് പോവാം. പക്ഷെ ബോറോ ചെയ്താൽ 15 ഡേയ്സിനടുത്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. Because we don't have copies for all the students, you just have to borrow it for 15 days. Abhijit, please mute. You are continuously unmuting, which is causing problem for other students.
Yes, you can take books from any of the libraries. Yes, regular weekend batch എല്ലാവർക്കും സെയിം ഫീ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് എവറി സിലബസ് ഉണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ സബ് സെന്ററിൽ ബുക്സ് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് സിവിൽ സർവീസസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് 6 സബ് സെന്റർ മാത്രമേ. സോ മൂവാറ്റുപുഴ നിന്ന് കിട്ടില്ല. Yes, students can choose the time slot, and if there is vacancy in that time slot, students will be allotted the preferred time slot. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈം സ്ലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ തന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. I can suggest book list for prelims and I can tell everything, but I need to clear all these doubts and then again we will go continue this because now you are all very like എല്ലാവരും പറഞ്ഞു overwhelmed എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കുട്ടി. കമ്പൽസറി സബ്ജക്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കോച്ചിങ് ഉണ്ടാവും, മലയാളത്തിന്റെ കോച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. കലേശ്വരി ബുക്ക് സബ് സെന്ററിൽ ബുക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓപ്ഷണൽ 2 പേപ്പർ ആണ്, പക്ഷേ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ 12,000 പ്ലസ് GST ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ വി ഗെറ്റ് യുവർ ഓപ്ഷണൽ പ്രിഫറൻസസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 2 days. Yeah, you will be intimated about the time slots because from next week onwards നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്ലോട്ട് പ്രകാരമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. Okay, the common questions I'll answer and I'll continue because students innum korchu orientation class undu parayunnundu. You can please we'll stop chat as of now. Other questions alle tirichu varnundu, same questions എല്ലാ സബ് സെന്റേഴ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 25 ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ അവിടേക്ക് റെഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വൺ പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നിങ്ങൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ബുക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ 15 ഡേയ്സിനകത്ത് തിരിച്ചു തരണം. യു കാൻറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. യോജന കുരുക്ഷേത്ര ഉള്ളത് വേറെ സെന്റേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂവാറ്റുപുഴ സബ് സെന്റേഴ്സിൽ യോജന കുരുക്ഷേത്ര ജേർണൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തോളാം. SC ST സ്റ്റുഡൻസിക്ക് ഫീസ് ഇല്ല, മൈനോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിക്ക് ഫീസ് ഇല്ല. മൈനോറിറ്റിയിൽ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ICSR പൊന്നാനി. ഇതിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയാം. അഖില പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. അഖില പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. Maya, please mute Akila. So writing exam in any language, optional subject or subject ഉണ്ട്. ഏത് ലാംഗ്വേജിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഏത് ലാംഗ്വേജിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ എഴുതാം. നമുക്ക് സിലബസ് മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സിലബസിൽ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഓർ സ്കൂൾ എക്സാമിനേഷൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഇതും നമുക്ക് തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനും പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ പോളിറ്റിക്സ് കൂടുതലുള്ള ന്യൂസ് ഞാൻ വായിക്കില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഗവർണൻസ് ആണ്, പോളിറ്റിക്സ് അല്ല. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെ ഒരു മാൻകൈൻഡിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയോ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിച്ചു.
ചെറിയ ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു പോകും. വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സസ് വീക്ക് ഡേ ക്ലാസ്സസ് തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കെൻഡ് വീക്ക് ഡേ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിലബസിലോ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിലോ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. നമുക്ക് കോഴ്സ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിലിംസ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് 2 വീക്സ് മുന്നേ വരെ 2 വീക്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിയുടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. 1 month മുന്നേ 1.5 months before 1.5 months the course would be completed. So we will do mains and prelims together. For example, if we are taking polity യുടെ prelims orientation different ആണ്, mains orientation different ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് comprehensive idea കിട്ടും and we will be able to attend well in the exam. So ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എടുത്തു പോകും. പിന്നെ ഒക്ടോബർ മിഡിൽ ആവുമ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഓപ്ഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാച്ചസ് അലോട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ തന്നെ ബാച്ച് അലോട്ട് ചെയ്യും. അതിനിടയ്ക്ക് ഇന്ന കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ച് അലോട്ട് ചെയ്യും. ബാച്ച് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ബാച്ച് ID കൊടുക്കും. ഈ ബാച്ച് ID വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റും. വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും, ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ്, ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ്. ദാറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ഫാക്കൽറ്റി ടു ഫാക്കൽറ്റി. ആൻഡ് അഡീഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ ഫോറം ഉണ്ടാവും, വേർ യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് വിത്ത് ദി ഫാക്കൽറ്റീസ്. ആൻഡ് ക്ലാസ്സസുടെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓപ്ഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്ടോബർ മിഡിലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 4 months ഉണ്ടാവും. 4 months ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും. ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആഫ്റ്റർ ഫെബ്രുവരി we are expecting the exam to be in the month of May. In that case, February തൊട്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും. ടെസ്റ്റ് സീരീസ് would be conducted and test series will be common for all the centers and our center oda common rank list നമുക്ക് test series ൽ publish ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after your prelims exam, after 15 days of break or 10 days of break, mains pure mains subject മാത്രം തിരിച്ച് ഒരു crash course പോലെ ഉണ്ടാവും for 3 months along with optionals. ഈ സമയത്തിൽ please excuse me, ഈ സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മെയിൻസ് ഓറിയന്റഡ് ടെസ്റ്റ് സീരീസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഫീ പേ ചെയ്താലേ മൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്, ഈ മൺഡേ അല്ല നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ, ഈ വീക്കും ഓറിയന്റേഷൻ വീക്കാണ്. അതർ സബ്ജക്ട്സുടെ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫ്രം മൺഡേ യു വിൽ ബി ഗിവൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ ബൈ ഫ്രൈഡേ ഓർ സാറ്റർഡേ അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്സ് ഷെഡ്യൂൾ. സോ ഓരോ വീക്ക്ലി ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ 2 weeks നമുക്ക് മന്ത്ലി ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. സിൻസ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സസിൽ നമുക്ക് ഫുൾ വീക്കെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടക്ടഡ് ഫോർ ഓൾ ദി ബാച്ചസ്. Orientation class is conducted once and it would be uploaded in YouTube, and anytime you can view it and select your option accordingly. So regarding the choosing optional subject, ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. I chose public administration and psychology. ബട്ട് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തു. I chose public administration because after all I am opting for Indian Administrative Service. So administration കുറിച്ച് എനിക്ക് അത് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ തന്നെ എനിക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫെയർ ഐഡിയ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റായി. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ I chose that subject. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയത് പ്രീവിയസ് ഇയറുടെ
റിസൾട്ട്സ് വളരെ മോശമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഔട്ട് ഓഫ് 300 20 മാർക്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്തു. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയ ആൾക്കാരായാലും 20-30 മാർക്സ് എല്ലാം എടുത്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. സോ whoever scored very low marks in public administration, everyone dropped public administration and they were like sticking on to their second optional subject. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എടുത്തു. പിന്നെ കുറെ ആള് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട, അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്ട് ഓൾസോ. സോ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്ട് ലൈക്ക് ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ 2015 ജോഗ്രഫി സ്കോറിംഗ് ആയിരുന്നു. ജോഗ്രഫി, ആന്ത്രോപോളജി ഇതൊക്കെ എടുത്താൽ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ I just wanted to study public administration. I studied it. That was not scoring, but still I studied. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോറിംഗ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, because we can't be sure that we'll get selected this time. So we need to study the optional subject for 2-3 years. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്താൽ 2-3 years പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൊണ്ട് പഠിക്കും, ബിക്കോസ് someone has told that this is good and you'll have to study. പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വേറെ മാറ്റും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ മാറ്റും. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ you will have to see the previous 5-year question paper of all the options which you have shortlisted. So നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതി അറിയാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ഫോറം ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്, യു ക്യാൻ വെരി വെൽ ചൂസ് യുവർ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്. സോ ഇതിൽ there's one thing about this exam, don't go by others' words. Okay, everyone's situation is different. You can pick experiences from others, but don't go by their words purely. നമ്മളുടെ എക്സാം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു, നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ അഡ്വൈസ് കേൾക്കാം, പക്ഷെ തീരുമാനം നമ്മുടേതായിരിക്കും. ആൻഡ് ചിലര് കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് you can message me in the number or you can send a mail, or else നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ചിലർക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതർവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. If you are interested in management, that is a good scoring subject. Management engineering subjects ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്, and science subjects. Either you are right or you are wrong. So if you are right, your score will be very high, like 600-400 എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ റോങ് എങ്കിൽ 600ക്ക് നമുക്ക് 100 പോലും എടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയ വർഷം സിവിൽ സർവീസസ് എക്സാമില് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരാൾ മാത്രമേ എടുത്തിരുന്നു. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് that was like very ഒരു 10-15 questions ആയിരുന്നു, 30 marks 20 marks each. So it is either right or wrong. I design a beam, if it is right, it is right, otherwise it is wrong completely. So I can't take a chance because I was not very confident in civil engineering. Also other part was ഞാൻ already civil engineering പഠിച്ചു, ഇത് ഒരു എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പുതിയതായിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. You just see toppers videos, whoever has taken that particular subject. Like political science option scoring ആണെന്ന് ചോദിച്ചു, political science option scoring ആണ്, because that has another advantage also. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് GS 40% സിലബസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഓപ്ഷൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because they study history, they study ഗവർണൻസ്, പോളിറ്റി, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂവും എല്ലാവരും നോക്കാറുണ്ട്. യെസ്, 12 to 2 PM ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ്സസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. സോഷ്യോളജി
a good scoring subject. But you have to have real interest in sociology because first paper is full of theories and it is very theories concepts ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലേ അത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. സോ സോഷ്യോളജി ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. ബോട്ടണി എല്ലാം നിങ്ങൾ ബോട്ടണി പഠിച്ചതായിരിക്കും. സോ ബോട്ടണി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി എടുക്കാം. ഫിലോസഫി. Malayalam is a scoring subject. Regional subjects are usually scoring subject. Unless നമ്മൾ വളരെ മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് റീജിയണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ. യു ആർ കമ്പീറ്റിംഗ് ഓൺലി വിത്ത് എ ഫെല്ലോ മലയാളി. In which case it would be very less. The competition would be less and it is confined to your region. Geography is a very good option subject. കുറച്ച് geography ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. Law, history, physics, economics, law is specific. So നിങ്ങൾ law graduate എങ്കിൽ നിങ്ങൾ law എടുക്കാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് lawയിൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ law എടുക്കണം. Because it is very complicated. Law നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഉണ്ട്. Every law has many interpretations. So നമുക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ we should really love that subject for law. Political science, I have told, it is really good. Medical science, if you are a doctor, you can very well go for medical science. But it is vast, as you know. But still, if you are interested, you can go for medical science because many of my batchmates medical science എടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തവരുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ സബ്ജക്ട്സ് ചോദിക്കുന്നവർ definitely I believe you would have studied agriculture or English. If you are very comfortable with it, you can very well go ahead. Like agriculture ആണ് മുന്നത്തെ കാലത്തില് അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കുന്നവരാണ് സിവിൽ സർവീസസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So it is a scoring subject. Mathematics, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ mathematics it is either right or wrong. So if you are very much confident about mathematics, you can choose it and you can score really high marks, and it is not the case always. But philosophy, philosophy psychology ഒരു ഇതുണ്ട്. Because രണ്ടിലും interpretations differ ആവും. See, I will interpret in one way while other person will interpret in another way. We don't know how the examiner is interpreting. So അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു general idea ഉണ്ടായിട്ട് if we are able to orient with the general notion, we will be scoring well in psychology and philosophy. Commerce നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും. So commerce പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. Economics scoring subject ആണ്. Provided you are an economics graduate, otherwise you will have to put in real good efforts to study economics. If you are good in Tamil, you can choose Tamil. ഞാൻ psychology reject ചെയ്തു അല്ല, ഞാൻ public administration opt ചെയ്തു since I liked it more. Malayalam is really a very good subject for option. See, പിന്നെ നിങ്ങൾ അമിത ജോർജ് please mute. Maya, please mute Amita George. Amita George, please mute. ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളൊന്ന് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കൂ. ഹിസ്റ്ററി വാസ്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നോവൽ പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ അത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. യെസ്, വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാം. എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് കുറെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി ഒരു 4-5 hours അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്തവരുണ്ട്. എക്സാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 2-3 months അവർ ലീവ് എടുക്കും. Otherwise, they prepare simultaneously while working. ഞാൻ ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാലോ there are so many questions. So maybe at the end I'll reserve the book list. You can all note it down once you clear all your doubts, because I don't want anyone to interrupt while discussing this. History optional class ഉണ്ട് അക്കാഡമിയിൽ. ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വെബെക്സ് ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മലയാളം ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം if you are really good at it or if you love the subject. കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ബോട്ടണി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്ജക്ട് അറിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം.
ബട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യില്ല. ജിയോളജി ഓപ്ഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏത് സബ്ജക്റ്റും വിത്തൗട്ട് എനി പ്രീവിയസ് നോളജ് എടുക്കാം. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു see what we are going to study is a MA level syllabus, but the time we have is less than 4-5 months. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. എക്കണോമിക്സ് ഓപ്ഷണൽ ഉണ്ട്. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, you have said the online classes is available on the website. Yes. If in case I can't attend a session on a particular day due to some reasons, can I access the class anytime? Yes. Yes, that is what I told. It will be available for a month. You can access it. Okay, ma'am. Sure. Good morning, madam. Excuse me for the interruption. Yes. Yes, Dr. Raghunathan. Yeah, I'm one of the coordinators. Yes, Dr. Raghunathan, I can recognize you. Please. A piece of information about the students who are to enjoy scholarship from the fisheries department. They haven't taken any steps. The joint director has contacted me. Since we have extended the date of payment of fees, they are ready to provide the scholarship. The only thing is that the students, the beneficiaries, they need to apply to the department concerned. That's the usual procedure. They are expected to apply to the fisheries department. They will issue all necessary proceedings or order. They will hand it over to us. Okay. So the students have to apply and they will shortlist the students and we can enroll them. Alle? Yeah, they have to apply there. No, here. Okay. We do not have the നമുക്ക് അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. They do it through their concerned deputy directors in the districts, and that is how we list. Yeah, they will have to give application to the deputy director concerned. Hereafter, they will be taking steps. Yes. Good morning, madam. Yes. Dr. Ajit Kumar, another coordinator ആണ്. Yes, Dr. Ajit Kumar. ഇന്നും എനിക്ക് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീസിന്റെ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. കുറച്ച് കുട്ടികളെ വളരെ വൈകിയാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം. പ്രസ് റിലീസ് കൊടുക്കും. പ്രസ് റിലീസിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡേറ്റ് അറിയിച്ചിരിക്കും. താങ്ക് യു മാഡം. Hamsit, Dr. Ajit Kumar, Hamsit, please mute. Maya, please mute Hamsit. Education നിങ്ങൾക്ക് മണി റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ശരി, ഓക്കെ. ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സർവീസ് നമുക്കിപ്പോൾ എഴുതുന്ന എക്സാം 23-24 സർവീസസ് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ്, റെയിൽവേയിൽ തന്നെ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് സർവീസ് ഉണ്ട്, ഡിഫൻസ് സർവീസ് ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡാനിക്സ് ലൈക്ക് അന്തമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ ഇന്ത്യൻസ് പോലീസ് സർവീസ് ഉണ്ട്, അന്തമാൻ നിക്കോബാറുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഉണ്ട്, ഡൽഹിയിലുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് നമ്മൾ മാർക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേക്കൻസി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് സർവീസസ്. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ്
services affect avula. Just the marks matter. Otherwise, nothing matters like with respect to optional and the service. Official WhatsApp group since it is orientation class, once the admission process is closed, we'll be having a closed group where we can communicate. And optional list in an already parnadana. History, geography, political science, public administration, economics, sociology, Malayalam. I would request the students to pay attention to the class and not repeat the questions because you are all civil service aspirants. And civil service നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു നല്ല ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും. So that is where the service is kept at. So please pay attention to all the details and don't repeat the questions again and again. Anthropology is a good subject. But there won't be issue to complete the syllabus because in every academy, I have studied in many academies, the course period is only for 6 months. Within 6 months, we'll be able to do it. But please understand, academy will be able to guide you through the process of preparation. It can't teach you. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because the syllabus is vast. So there will be guidance from the academy and it is up to you to take it and make use of it so that we come out in flying colors. Course duration is, as I told, we are starting it on September 14th and till the prelims is announced, like till prelims in or 2 weeks munna vare ningalku course undavum, but classes 1.5 months vare prelims date in 1.5 months in munna vare class undavum. Optionals October തൊട്ട് January February vare undavum. February le time series undavum. Prelims കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് mains classes undavum. Mains time series test series undavum. So after the admission process, you will all be taken into this website where all the online classes will be available. Okay, now I'll tell you the list of books or admission procedure will be complete for PCM once you pay the admission fee of PCM. Optional is separate. Optional subject is separate ആണ് 49,600 ന്റെ അടക്കം ഇല്ല. Consistency, how to maintain consistency. So we are learning for over 2-3 years continuously. We don't have so many like entertainment edum ellathu nammal padichukonde irukkineyanu. So adukonde namakku engane consistency maintain cheyanu parnalo, we should have a dream. See, my dream was not to clear civil service examination. My dream was to ensure that no one should suffer for the fault of others. For example, നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആ കുട്ടി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ the child which is born now അതുപോലെ സഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് for no fault of his or her own, because of parents' fault, because of society's fault. They are all suffering. So എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സർവീസ് കയറിയത്. സോ മൈ എയിം വാസ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പ്രിഫറബിളി. സോ എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഞാൻ റോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഹർ ഓർ ഹിം ഫുഡ്, ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ദം സം മണി, but I won't be able to wipe off their tears, wipe off their sufferings completely, for which I need to be in a position to support them. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു because my dream is not achieved yet.
സോ എനിക്ക് ഇത് എന്റെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസസ്. സിവിൽ സർവീസസ് വാസ് നോട്ട് ഓൾ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് ഒരു ഗേറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ഗേറ്റ്. ഞാൻ ആ ഗേറ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ആ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നവരെ എന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവും, എന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവും. സോ യു ഓൾവേസ് അറ്റാച്ച് ടു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് which is very large, not this exam. ഇത് എക്സാം ഒരു ചെറിയ എക്സാം ആണ്, നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, right? But hold your thing on to something else which is very very concrete, and then you'll be able to be consistent. So ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടി വന്ന് എന്നോട് ഡൽഹി റൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടാൽ അറിയാം, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും what are we here for? Like, I'm here because of not only my efforts, it's because of my parents' efforts, because the society has been good to me, because my ancestors and those who were ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി thousands of people have worked directly or indirectly, and now it's my turn to give back to the society. So അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം, and നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും. സോ വി കൻ എൻജോയ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. മൈ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാർക്കിൽ എനിക്ക് പോയി. സോ അന്ന് ഈവനിങ് റിസൾട്ട് വന്നു ഒരു 4 o'clock. I cried a lot and I apologized to my parents that I let them down. But next day morning ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എടുത്ത് I started studying, and the thing is I started enjoying, because ഞാൻ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് 1 year പഠിച്ചത് കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, which means I'm equipping myself to be a better civil servant. So I enjoyed the process of learning. I was becoming a better version of myself. See, I used to be an introvert. I don't even ask my mom what my need is. So ഞാൻ ഒരു ഷെല്ലിലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് because of this exam and the process and the learnings. So if we think in a larger perspective, we can definitely be consistent. And my advice is, I don't know, my advice, it's up to you to take it or not. I never sacrificed anything. I used to go for movies. I used to visit my family. I used to roam around with my friends. I used to do everything. I never compromised on anything. See, in the exam December 8 ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് കുഞ്ഞുമോളുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഈസ് മൈ ലൈഫ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ 20 ദിവസം ലീവ് എടുത്തു പോയി എൻ്റെ ചേച്ചി മോളോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ I still cleared. When she came, they are actually from Hyderabad. When she came down to Chennai, എനിക്ക് exam next week ആയിരുന്നു. Mains exam was on December 8. They came to Chennai on December 1 and 2. I left all my studies. I went, spent time with her, and I joined with my preparation again. So ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ I used to sit in a room and study. So if I ever step out of this room, my niece, who was like 1.5 years old by then, she used to tell me, padi Tamil, ഞങ്ങൾ തമിഴാണ്. സോ പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ റൂമിലിട്ട് അത് കഥവ് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. So I didn't compromise on anything. That is why I was able to study continuously. And how many hours you used to study? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ആവറേജ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്ലാസ്സസ് 8 hours ഞാൻ യൂഷ്വലി പഠിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാറില്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ I somehow managed and I completed. Like for example, if I'm not able to complete it today by any chance, by this week my planner will be completed. So that is how I kept going. And my marks got reduced because of public administration and because of my interview. Because public administration scoring illanu parnittum njan aduthu. So I didn't regret my decision, because after all I'm into civil administrative service anyways. Pinna interview, because as I told, I don't speak much.
അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയും, പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാറില്ല. So they were not able to analyze me completely in that 30 minutes, which is why my mark in the interview also came down. Interview experience ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ അപ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. Like what is India's contribution to world GDP? We don't usually mug up numbers in civil services. So നമ്മളെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചു. At the end of it, he asked me if I know Hindi. Since I'm from Tamil Nadu, Tamil Nadu does not follow 3 language policy. I told I don't know Hindi. So എങ്ങനെ നിങ്ങളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. So you'll be posted anywhere in the country. Why didn't you learn? I told him that if I'm posted in other places, I'll be learning their regional language, and that is why I didn't learn. So why didn't you? So he was continuously asking about Hindi. The funny part is that ഞാൻ എനിക്ക് മലയാളം ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചോദിച്ചു. He was not even asking me in English. That was my first interview, and the marks were really very low. And the second interview was based on my biodata. There's one biodata, a detailed application form. Adilla thanne enike chodichu. It was very pleasant interview experience. Right? So develop your own strategy. We'll all travel together in this journey. I'll be available for your doubts or for your mentoring any moment. I'm actually waiting to meet you all in person. We planned for a very good orientation class in person. We were not able to do it, so we'll do it. And right, let me tell. ഇല്ല, ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തുടങ്ങിയത് when I was 22, I started preparing, and by the time I attained 25, I was into service already. So late illa. Anytime I have known people, my batchmate who was into police service for almost 6 years, and at the age of 38, he cleared Indian Administrative Service. Books or list, please note it down. Prelims in very history, NCERT books, CBSE books 6th to 12th പഠിക്കണം. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ at least 9th to 12th പഠിച്ചാൽ മതി. History, we have ancient and medieval India, NCERT, and modern India, India's struggle for independence by Bipin Chandra. I believe instead of telling the books, we'll share you the book list through mail ID, because at Orbad only I don't think you will be able to note everything, because I can't spell also everything. I'll share it via Gmail. We'll make a poster and share it in the group. Right, I hope I have answered all the questions. TN board NCERT illa. TN board Tamil Nadu based on, you will have to do it for do CBSE syllabus into the American. Okay. Spectrum Rajiv Ahirana padikendadu for international relations. It is good, and it is only good book available. I don't know about contact classes, because it is Government of India which has to issue the guidelines. And fees reimbursement procedure, once we start the class, we'll be floating the application forms, and you'll have to fill it. The concerned coordinator will take care of it. Ningalode concerned central coordinator yeah, books list ningalku I aaychu tharam. Idile chodichikina I can send it. Alla company aadunu Nihal Jabbar, please note full kaanalla vanninde koreyam koreyam search adu entle last nokkumonde oru kai let me check about all the emails, and every email will be responded by
Monday or Tuesday. Accommodation facility should be taken care of by the students. നമ്മൾ academy അടുത്ത് കുറച്ച് accommodation facility ഉണ്ട്. Since academy has been functioning there for over years, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ accommodation കിട്ടും. Preliminary exam എനിക്ക് അറിയില്ല, UPSC അറിയത്തുള്ളൂ. So UPSC February ആവുമ്പോൾ notification issue ചെയ്യും. അതിൽ preliminary exam date ഉണ്ടാവും. മാം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? Yes. മാം പറഞ്ഞല്ലോ NCERT നമ്മൾ 6 to 12 വരെയുള്ളത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. Yes. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിലാണ്? ഹിസ്റ്ററി, നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ളതാണ്. ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, എക്കണോമിക്സ്, പോളിറ്റി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സയൻസ് പ്ലസ് മാത്സ് അതൊന്നും അധികം ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് സയൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കുറവായി. ഒരു 4-5 മാർക്കേ ചോദിക്കലും. അത് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. അതർവൈസ് ജനറൽ അവയർനെസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബേസിക് ലൈറ്റ് ഇത് കുറിച്ചാണ് ഉണ്ടാവും. So you can study if you want. Otherwise, if you're good at it, you can skip. Okay, sure. Right. Amrita Murali, please mute. Center change request വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because everyone has to opt for the optional. We will calculate our seating capacity. Opt for the optional. You can entertain your change, center change request. Geography, Majid Hussain is good. NCERT book list நீங்கள் separate ചോദിക്കണ്ട. I will prepare a comprehensive list and I'll share it with you. Right? Thank you so much. All the very best. Yes, someone. Yes. Sorry for the interruption. Ma'am, NCERT text എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഉള്ള easily available online. You can download and read. Hello, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Ashwini. PDF മാം PDF-കൾ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും? Sorry, I'm not getting your question. PDF കുറെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മാം? അതെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കുറേ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് we can't get swayed away but by different videos and their contents. So we need to analyze which is good or bad and which is really needed, which you will understand over the course of preparation. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളാണ്. So after 2 or 3 months you will be oriented and you will know what to study and what not to study. Extension of date for fee payment നാളെ newspaper ல വരും. We have issued press release. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. We'll make this journey a wonderful experience. At the end of this journey, you will definitely be better version of yourself, including me. Once the contact classes begin, I'll come to all the classes and we'll have our interactions. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നാണെന്ന് അറിയോ?
ക്ലാസ് ഓവറായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ടോ?